નમસ્કાર દોસ્તો, સ્વાગત છે આપ સર્વનું તમારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલ ઓશન કોચિંગ ક્લાસીસ પર। મિત્રો, ધોરણ 8ની હિન્દી વિષયની જે સ્વ અધ્યયન પોથી છે તે સ્વ અધ્યયન પોથી આવી ચૂકી છે અને આ સ્વ અધ્યયન પોથીમાં ભાગ 3ની અંદર આપણને જે હિન્દી વિષયનો પાઠ નંબર 4 આપેલો છે, ઉઠો ધરા કે અમર સપૂતો, તેનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આપણે આ વિડીયોની અંદર જોવાના છીએ। મિત્રો, અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે ધોરણ 8ની અહીંયા જે ભાગ 3 છે સ્વ અધ્યયન પોથીનો, તે ભાગ 3ની અંદર આપણને જેટલા પણ વિષયો આપેલા છે તે બધા જ વિષયના તમામ પાઠના સંપૂર્ણ સોલ્યુશનના વિડીયો અને પીડીએફ આપણી ચેનલ ઉપર મુકાઈ ચૂક્યા છે। તો આ વિડીયો અને પીડીએફનો અભ્યાસ કરવા માટેની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર મળી જશે, જરૂરથી તેનો અભ્યાસ કરી લેજો। સાથે સાથે આપણા વોટ્સઅપ ગ્રુપમાં પણ જરૂરથી જોડાઈ જજો, જેથી કરીને આવનારા તમામ વિડીયો જે છે સ્વ અધ્યયન પોથીના સોલ્યુશનના, તેની લિંક તમને વોટ્સઅપ પર પ્રાપ્ત થતી રહે। ચાલો તો શરૂ કરીએ આપણે પાઠ નંબર 4, ઉઠો ધરા કે અમર સપૂતો। અને અહીંયા સર્વપ્રથમ તેનો સારાંશ આપેલો છે, ત્યાર પછી જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 1, નિમ્નલિખિત પંક્તિઓ કા ભાવાર્થ સ્પષ્ટ કર लिखिए। તો પહેલી પંક્તિ આપેલી છે, કલી કલી ખिल रही इधर वह फूल फूल मुस्कुराया है, धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया है। तो एनो भावार्थ કંઈક આ પ્રમાણે થશે। જો इधर उद्यान में कलियाँ खिल रही है और प्रत्येक फूल मुस्कुरा रहा है, सारे देश में स्वतंत्रता के सूर्य का प्रकाश फैला हुआ है, ऐसा लगता है जैसे भारत माता का शरीर आज सुनहरा हो रहा है। हे देश के सपूतों, तुम्हें अपनी मंगलमय वाणी से इस संसार रूपी उद्यान को गुंजित करना है। ત્યાર પછી અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે બીજું આપણને પંક્તિ આપેલી છે, सरस्वती का पावन मंदिर शुभ संपत्ति तुम्हारी है, तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। तो एनो जे भावार्थ આપણે જોઈએ તો કંઈક આ પ્રમાણે થશે। જુઓ, कवि देश के बालकों से कहते हैं कि हमारा देश सरस्वती का पवित्र मंदिर है, यहाँ की कल्याणकारी सारी विद्याएं ही तुम्हारी संपत्ति है, तुम में से प्रत्येक बालक इस विद्या मंदिर का रक्षक और पुजारी है, तुम्हें यहाँ ज्ञान के सैकड़ों दीपक जलाने हैं और नए युग का आह्वान करना है, तुम्हें सभी प्रकार का ज्ञान पाकर देश का भविष्य उज्जवल बनाना है। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 2 અ, संक्षिप्त में उत्तर लिखिए। एमा पहलो सवाल, नई प्रांत है, नई बात है, नई किरण है, ज्योति नई का अर्थ स्पष्ट कीजिए। आज़ादी की नई सुबह में नई चर्चाएं हो रही है, नए विचारों की किरणें फैल रही है, सब अपने जीवन में नए प्रकाश का अनुभव कर रहे हैं। ત્યાર પછી આપણે જોઈએ બીજો સવાલ। અહીંયા આપણને કહ્યું છે કે કવિ નયા રાગ कहाँ भरने के लिए कहते हैं, क्यों? तो जवाब आवश्य, कवि कहते हैं धरा के सपूत इस नव युग की वीणा में नए राग और गान भरेंगे, क्योंकि स्वतंत्रता पाने के बाद हमारे देश में नया युग आया है। ત્યાર પછી ત્રીજો સવાल, हमें रक्षक और पुजारी बनकर क्या करना है? तो जवाब आवश्य, कवि देश के बालकों से कहते हैं कि हमारा देश सरस्वती का पवित्र मंदिर है, यह मंदिर ही हमारी शुभ संपत्ति है, इसलिए हमें ज्ञान के सैकड़ों दीपक जलाकर नए युग का आह्वान करना है। चौथो सवाल, कवि नव युग का आह्वान किस प्रकार करना चाहते हैं? तो જોઈએ उत्तर, स्वतंत्रता का लाभ जन जन तक पहुंचाकर, लोगों में नए प्राण फूंककर और कवि ज्ञान के सैकड़ों दीपक जलाकर नव युग का आह्वान करना चाहते हैं। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 2 બ, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहलो सवाल, कवि धरा के अमर सपूतों से क्या चाहते हैं? तो જોઈએ આપણે આ સરસ મજાનો उत्तर, सदियों की गुलामी के बाद हमारे देश को स्वतंत्रता मिली है, कवि चाहते हैं कि देश के युवक स्वतंत्रता के बाद देश का नवनिर्माण करें, वे लोगों के जीवन में नया उत्साह भरे, उनमें नए प्राणों का संचार करे, युग युग के मुरझाए हुए फूलों को नई मुस्कान दे, अपनी मंगलमय वाणी से संसार रूपी उद्यान को गुंजित करे, वे तरह तरह का ज्ञान प्राप्त कर देश का भविष्य उज्जवल बनाए। इस प्रकार कवि माहेश्वरी जी धरा के सपूतों से अनेक अपेक्षाएं रखते हैं। चलो ત્યાર પછી આપણે આગળ જોઈએ બીજો સવાલ, देश के नवनिर्माण के लिए आप क्या क्या करना चाहोगे? तो જોઈએ उत्तर, देश के नवनिर्माण का कार्य करना मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ, इसके लिए मैं अपने मोहल्ले में एक मित्र मंडल की स्थापना करूँगा, इस मंडल के माध्यम से साक्षरता का प्रचार किया जाएगा, निर्धन परिवारों के विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकें दी जाएंगी, हम अपने मोहल्ले में एक वांचनालय खोलेंगे, यहाँ बैठकर लोग अखबार पढ़ सकेंगे, मंडल की तरफ से वृक्षारोपण किया जाएगा और समय समय पर आरोग्य शिविर लगाए जाएंगे।
ત્યાર પછી ત્રીજો सवाल, इस कविता में कौन कौन सी बातें हैं जिन्हें तुम अपने जीवन में उतारना चाहोगे? तो उठो धरा के अमर सपूतों, कविता की निम्नलिखित बातें मैं अपने जीवन में उतारना चाहूँगा। तो જોઈએ આપણે આ સરસ મજાની વાતો। પહેલું, मैं अपने देश से प्रेम करूँगा। बीजू, मैं केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि देश के लिए जीऊँगा। त्रीजू, मैं सारे देशवासियों को अपना मानूंगा। चौथू, मैं खूब मन लगाकर पढ़ूंगा, पढ़ लिख कर अपने ज्ञान का उपयोग देश की सेवा में करूंगा। मैं चाहूँगा कि मेरी योग्यता का लाभ देश को मिले। पाँचवूँ, मैं ऐसे काम करूंगा जिनसे देश का गौरव बढ़े। અને છઠ્ઠું, मैं देश की रक्षा करने में कभी पीछे नहीं हटूंगा। મિત્રો, ધોરણ 3 થી 8ની આ જે નવી સ્વ અધ્યયન પોથી 2024-25ની આવી છે, તે નવી સ્વ અધ્યયન પોથીના બધા જ ભાગના તમામ વિષયના તમામ પાઠના સંપૂર્ણ સોલ્યુશનના વિડીયો અને પીડીએફ આપણી ચેનલ ઉપર મુકાઈ ચૂક્યા છે। આ વિડીયો અને પીડીએફનો અભ્યાસ કરવા માટેની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર મળી જશે। જરૂરથી તેનો અભ્યાસ કરી લેજો। સાથે સાથે આપણા વોટ્સઅપ ગ્રુપમાં પણ જોડાઈ જજો, જેથી કરીને આવનારા તમામ વિડીયો અને પીડીએફની લિંક તમને વોટ્સઅપ પર પ્રાપ્ત થતી રહે। તેમજ આપણી એપ્લિકેશન પણ છે, ઓશન કોચિંગ ક્લાસીસ નામની એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરીને અહીંયાથી પણ તમે આ સમગ્ર સોલ્યુશનની પીડીએફ મેળવી શકો છો। આ ઉપરાંત અહીંયા તમને એક નંબર પણ આપેલો છે, નંબર ઉપર કોન્ટેક્ટ કરીને પણ તમે આ જે છે તેની વધારે વિગત મેળવી શકો છો। તો દરેક મિત્રોએ આ સ્વ અધ્યયન પોથીના સોલ્યુશનની પીડીએફ છે ને અવશ્ય મેળવી અને તેનો અભ્યાસ કરી લેવો, કારણ કે તમારી પરીક્ષાઓ માટે, તમારી એકમ કસોટીઓ માટે અને સાથે સાથે તમારી આ જે સ્વ અધ્યયન પોથી છે એના માટે તમને આ ખૂબ જ ઉપયોગી સાબિત થશે। ત્યાર પછી છે પ્રશ્ન નંબર 3, कविता को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखिए। तो मित्रों, અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે આપણને એક સરસ મજાની કવિતા આપવામાં આવેલી છે। આ કવિતાને તમારે ધ્યાનપૂર્વક વાંચવાની છે, સમજવાની છે અને ત્યાર પછી એની નીચે આપેલા પ્રશ્નોના ઉત્તર જોઈએ। તો અહીંયા કહ્યું છે કે સही विकल्प चुनकर बॉक्स में सही का निशान कीजिए। એમાં પહેલો સવાલ, प्रकृति के हर एक स्वरूप में हमें ईश्वर की अद्भुत शक्ति के दर्शन होते हैं। कौन सी पंक्ति का भावार्थ है? तो અહીંયા તમે જે પહેલી પંક્તિ જોઈ શકો છો તે, बात बात में पाओगे तुम ईश्वर की चतुराई को। તો એના ઉપર આપણે અહીંયા ટીક કરી દઈએ। ચાલો ત્યાર પછી આપણે જોઈએ બીજો સવાલ, सूर्य चंद्र उदाहरण के अनुसार कौन सी जोड़ कविता में नहीं है? तो जवाब आवशे ध्यान અને મગ્ન। તો એના ઉપર આપણે ટીક કરી દઈએ। ત્રીજું, बादल के लिए इस कविता में कौन सा शब्द प्रयोग हुआ है? तो जवाब आवशे मंडल। तो અહીંયા મંડલ ઉપર આપણે ટીક કરી દઈએ। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 4, कविता को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। એમાં પહેલો સવાલ, कवि ने हमसे ध्यान लगाकर क्या देखने के लिए कहा है, क्यों? तो जवाब आवशे कवि ने हमसे ध्यान लगाकर इस जग की सुधराई को देखने के लिए कहा है, क्योंकि ईश्वर की बनाई हर एक चीज में हमें चतुराई देखने को मिलती है। ત્યાર પછી બીજું, कवि ने किसकी शोभा को अद्भुत कहा है, क्यों? तो जवाब आवशे कवि ने सूर्य चंद्र की शोभा को अद्भुत कहा है, क्योंकि वह बारी बारी से दिन और रात में आती है। ત્રીજું, दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। ईश्वर, तो એનો પર્યાયવાચી થશે પરમેશ્વર, ખુદા અને પરમાત્મા। ફૂલનો પર્યાયવાચી થશે પુષ્પ અને કુસુમ। ત્યાર પછી ચોથું, इस कविता में कौन कौन से तत्व समाविष्ट है? तो सूर्य, चंद्र, तारे, फूल, पक्षी, नदियाँ, सरोवर, झील, भंवरा, वर्षा जैसे तत्व समाविष्ट है। ત્યાર પછી પાંચમું, इस कविता को योग्य शीर्षक दीजिए। तो આપણે એને શીર્ષક આપી શકીએ અદ્ભુત। ત્યાર પછી છે પ્રશ્ન નંબર 4, અહીંયા કહ્યું છે કે चित्र के आधार पर अपने शब्दों में कविता लिखिए जिनमें इन शब्दों का उपयोग हुआ है। रंग बेरंगी, तितली, प्यारी, बच्चों, फूल, पौधा, बगीचे। तो અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે સરસ મજાનું પતંગિયાનું ચિત્ર દોરેલું છે અને ઉપર જે શબ્દો આપેલા છે એના ઉપરથી આપણે સરસ મજાની અહીંયા આપણે पंक्ति लखेली है। जो तितली रानी कितनी प्यारी कितनी सयानी, रंग बिरंगे पंख सजीले, रंग बेरंगी तितली आई, फल पौधों संग इठलाई, बगीचे में बच्चों की टोली देख के उसको मुस्काई, प्यारी तितली के पंख निराले, रंगों से थे खूब सजे भाले, फूलों पर मंडराती प्यारी सबके मन को खूब लुभाई। ત્યાર પછી આગળ પ્રશ્ન નંબર 5, અહીંયા આપણને કહ્યું છે કે निम्नलिखित वाक्यों में से संज्ञा पहचान कर उसका जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। तो जो भाववाचक संज्ञा के रूप में અહીંયા આપણને આ પ્રમાણે આપ્યું છે ને એનું જાતિવાચક સંज्ञा के रूप में અહીંયા આ પ્રમાણે થશે। बराबर, એવું આપણને કહ્યું છે, ઉદાહરણ આપણને આપેલું છે। तो उपयुक्त वाक्य पढ़ने से पता चलता है कि पहले वाक्य में प्रार्थना शब्द भाववाचक संज्ञा के रूप में था, उसके साथ दिए गए वाक्य में प्रार्थना को ए प्रत्यय लगाने से प्रार्थनाएं संज्ञा जातिवाचक संज्ञा बन गई। तो જોઈએ આપણે અહીંયા પેલું,
क्या तुम यह जिम्मेदारी उठाओगे? तो यहाँ जिम्मेदारियाँ થઈ જશે, બરાબર। તો જુઓ, કોઈ બી યહ जिम्मेदारियाँ उठाने के लिए तैयार नहीं है। બીજું, સંતુષ્ટ વ્યક્તિ ખુશી સે ભર ઉઠા। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો ખુશીની જગ્યાએ ખુશિયા થઈ જશે। તો વાક્યને આ પ્રમાણે આપણે બનાવી શકીએ, ઉસકે જીવન મેં બહુત સારી ખુશિયા आई। ત્રીજું, મેરી દુઆ આપકે સાથ હૈ। તો દુઆનું થઈ જશે દુઆએ। તો માँ की दुआएं कभी बेकार नहीं जाती। ચોથું, વિજ્ઞાન ને दूरी कम की है। તો અહીંયા વાક્ય બનશે, હવાઈ જહાજને કઈ દેશો કી દુરિયા, અહીંયા દૂરી હતું એની જગ્યાએ દુરિયા થઈ ગયું, દુરિયા કમ કર દી હૈ। મેં પ્રાર્થના કરતા હું, તો અહીંયા પ્રાર્થનાનું પ્રાર્થનાએ થઈ ગયું। બચ્ચો કી પ્રાર્થનાએ કામ કર ગઈ। ત્યાર પછી છે પ્રશ્ન નંબર 6 शब्दकोश का उपयोग करके नीचे दिए गए शब्दों के तुरंत बाद आने वाले शब्द लिखिए। कमलનું થશે કમલા, ગુરુનું થશે ગુરુત્વ, બાલકનું બાલિકા, પુષ્પનું પુષ્પક, વિહંગનું વિહંગમ, જ્ઞાનનું જ્ઞાનકોશ, પ્રારંભનું પ્રારંભિક, નિર્માણનું નિર્માણાધીન, ધરતીનું ધરતીપુત્ર અને સરસ્વતીનું થશે સરસ્વતી પૂજા। ત્યાર પછી છે પ્રશ્ન નંબર 6 અહીંયા કહ્યું છે કે आपके मित्र में आप कौन कौन से गुण देखना चाहते हैं, वे इस शब्द પહેલી સે ખોજ કર લીખીએ। ચાલો, તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે આપણને આ બોક્સ આપવામાં આવેલું છે। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો પહેલું છે સત્યનિષ્ઠા, ત્યાર પછી બીજું જે છે તે આપણે અહીંયા ઈમાનદારી, ત્યાર પછી ત્રીજું જે છે તે અહીંયા નીચે આપણને આપેલું છે જ્ઞાની, ત્યાર પછી ચોથું છે હસમુખ, તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો હસમુખ, ત્યાર પછી છે ધૈર્યવાન, તો અહીંયા આપણે જોઈ શકો છો કે ધૈર્યવાન, પછી સહનશીલતા છે, તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે આ સહનશીલતા, અને સમજદાર, તો આ સમજદાર। આ રીતે આપણે અહીંયા રાઉન્ડ કરી શકીએ। મિત્રો, અહીંયા આપણે આ પાઠને પૂર્ણ કરીએ છીએ। ફરી મળીશું આપણે આજે ધોરણ 8ના હિન્દી વિષયની સ્વઅધ્યયન પોથીનો આ ભાગ 3ની અંદર જે હિન્દી વિષયની સ્વઅધ્યયન પોથી આપી છે તેના પાઠ નંબર 5 સાથે આપણે ફરી મળીશું। મિત્રો, આપણી આ ચેનલ ઉપર ધોરણ 8ની જે સ્વઅધ્યયન પોથી છે તે સ્વઅધ્યયન પોથીના બધા જ વિષયના બધા જ ભાગના તમામ પાઠના સોલ્યુશન મુકાઈ ચૂક્યા છે। તો આ દરેકે દરેક વિડીયો જે છે સ્વઅધ્યયન પોથીના સોલ્યુશનના એ વિડીયો અને પીડીએફનો અભ્યાસ કરવા માટેની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં મળી જશે। અથવા તો જો તમે આપણા વોટ્સઅપ ગ્રુપની અંદર જોડાવા માંગતા હોય તો જરૂરથી જોડાઈ જજો, ત્યાંથી તમને આવનારા તમામ વિડીયો અને પીડીએફ જે છે તેની લિંક પણ મળતી રહેશે। તો મિત્રો, જરૂરથી આપણી સાથે જોડાયેલા રહેજો। વિડીયો પસંદ આવ્યો તો લાઇક કરજો, તમારા મિત્રો સાથે શેર કરજો, સરસ મજાની કોમેન્ટ કરજો, અને આપણી આ ચેનલને જો સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો અવશ્ય કરી લેજો।